Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan protsent ham proporsiya temasini o'tamiz. Demak, birinchi proporsiyadan boshlasak. Proporsiyani hammangiz ko'rdimi? Ispiginglar boshlaylar bu yerda. Aha, proporsiya kechagi hisoblarda da ko'rib boratirmiz. Shu yerda tushunmaganlar bugun o'tib olsak bo'ladi. Tak, proporsiyada misol uchun qarang. Misol uchun elementariy zatdan boshlasak. A sonining B sonina qatnasi desa. Qatnasi degan ko'p chiqadi bizda. Qatnas desa A'ni B'ga bo'l degan so'z. Drop o'tgan kezde ko'rdik, bo'lishib o'tgan kezde. Ya'ni sol A bo'lingan B deb yozsada ne bo'laveradi. Bo'lishak bo'ldi deb beradi. Ikki toshqin qo'ysam bo'ladi. Turishpa? Demak, A'ning B'ga buni nesi deb aytiladi ekan? Qatnasi deb aytiladi. Yamasa biz proporsiyada eng ko'p qo'llanadigan formulamiz ne? A bo'lingan B teng S bo'lingan D. Buna proporsiyaning formulasi deb qarasangiz bo'ladi. Ya'ni buna proporsiya. Ya'ni A bilan yamasa deb yozsada bo'ladi. A bo'lingan B teng S bo'lingan D deb. Buning razницасы yo'q. Просто buning kerak yeri A bilan D proporsiyaning qaysi a'zolari deb aytiladi? O'zi ko'rib turibdi. Ko'rdingizmi? Bir marta az ko'rsangiz yodda bo'lsa, hozir misol uchun sevara ayta olmay o'tiribdi. Yaxshi, sevara tengsizlik degan ekanda. Tak, A bilan D proporsiyaning chetki a'zolari deb aytadi. Chetki a'zolar. Al, уже bilib oladi. Endi aytgandan bilib oladi. B bilan S ne bo'ladi? O'rta a'zolar proporsiya. O'rta a'zolar. Tushunarlimi? Ya'ni chetki a'zo o'rta a'zolarni ikkinchi tushunasiz. Misol uchun keyin bizda qanday qatnashsam bor? A ko'paytirilgan D teng B ko'paytirilgan S bo'lsa, ya'ni qarang, biz proporsiyani ko'paytganda kresikka qo'yamiz, to'g'rimi? A ni D ga, B ni S ga qo'ydik. O'sha yerdan A ni tov desa, A ni topgan кезде A teng mana ko'paytirilib turgan D, mana bu chekdan aslida B men S ni aslida ne o'tdi? Tushadi, bo'lib o'tdi. To'g'rimi? Agar shu yerda D ni tov desa, D teng ne bo'ladi? A ni jiberamiz. B S bo'lingan A. Agar shu yerda S ni tov desa, S deb B ni yoqqa jiberamiz-da. A D bo'lingan B aslida boradi. Agar B ni tov desa, tushunarlimi? Tak. Kimda so'rov bor sol bo'yicha? So'rovlar yo'q bo'lsa, elementariy hisoblardan boshlaymiz. Birinchi hisob, misol uchun. Juda variantlarda da ko'p qo'llanyapti. A minus 2, V plus 3, 2 ham 7 deydi. Sonlari proporsiyaning izbez a'zolari bo'lsa, so'rovni qiyinlashtirgan V bo'lingan 6 minus 7 A bo'lingan 12 ni tov deydi. So'rov qiyinroq. Bunalar proporsiyaning главный izbez a'zolar. Izbez a'zolar deb kimga aytiladi? Mana turibdi. A, V, S, D. Tek o'sha yerga formula anan izbez qo'yish kerak. Demak, A ning o'rnida kim tushadi? 2 misay. A minus 2. Aslında bunun o'rniga kim tushadi? V plus 3 teng равно mine. S ning o'rniga kim tushadi? 2. D ning o'rnina 7. Tushundingizmi bunani? Demak, biz ne qilamiz? Proporsiya isteb olamiz. 7 ni yoqqa qo'yamiz. V plus 3 ni yoqqa qo'yamiz. Tak, qo'yitganda nima deb yozib olamiz sizlarga? 7 A minus 2 teng 2 V plus 3. Suyda qolsamalar qo'yib chiqamiz. 7A minus 14. Atabek qayerdan kelib chiqayotganini tushunyapsanmi? 7 ga A ni qo'ydik, 7 ni 2 ga qo'ydik. Teng 2 ni V ga qo'yamiz plus endi bu yerda teng nima istaymiz? Kichkentay teng nimada o'xshash a'zolarda bir joyga jinob olamiz. Saltan a'zolar, ya'ni sonlar bir joyga. Ya'ni tenglikda arman berman a'zolarni olib o'tayotgan кезде belgilarni yig'iladi, qarama-qarshi belgimini o'tadi. Plus bo'lsa minus, minus bo'lsa plus belgi. Demek o'sha yerda 7A ni topsangizda bo'ladi o'sha yerda. 7A teng na plus minus 14 armanga yig'ib o'tamiz. 6 plus 14 qilib o'tkazamiz. Nega men 7A ga jabsib oldim desam, azno yig'im olmayman. Shu 7A ni menda anida so'rab o'tiradi. Men 7A borda mana. Shu yerga mana prям yig'laman, o'rnina olib qo'yajaqman. Demak, B bo'lingan 6 minus 7A menda kimga teng? So'ng qo'yaman. 2V plus 20 bo'lingan ichi 12. Tak, bu yerda umma bo'lib bersang bo'ladi. 12 umma bo'ldirsiz. Bugan 2 dan, bugan 1 dan. Ko'paytamiz. 2V minus qarang, 2V bo'ladi-da, no plus 20 no bilan
5-20. So'ng aytib berishimiz kerak. Qisqarib ketadi 2 bo'lar. 5-20 bo'lingan 4 ga qisqartchi 4 ga. Minus 5 bo'lingan 3. Tushunibdimi? Davom etamiz. Ikkinchi hisob. 3 sonining n natural sonuna qatnasi n ning 192 ga qatnasına teng bo'lsa n tonging. O'sha yerda so'rov tushunib oling. So'zni tushunib oling-da. Qarang, 3 sonining n natural sonuna qatnasi. Demak 3 ning n ga qatnasi desa 3 bo'lingan n. Sol teng deb atar. Ya'ni n sonining 192 ga qatnasına. Demak n ni 192 ga bo'lamiz. Tushunibmi? Kim tushunmadi o'sha yerda? Qayer azamat? 3 sonning n natural sonuna qatnasi. Palenchening to'linchine qatnasi desa bo'lamiz dedik buni. 3 ning n ga qatnasi n ning 192 ga qatnasına teng. N ni 192 bo'lib o'rtasına teng qo'ydik. Teng degan uchun. Endi shu yerda proporsiya istaymiz. 3 ni 192 ga endi n ga. 3 ni 192 ga o'tamiz. 6 7 576 mi? Teng n kvadrat emasmi? 576 degan 26 ning kvadratini beradi. Ya'ni o'sha yerda kvadratga keltirish kerak. Ne uchun? Sebebi kvadratlarni men ne qilsam bo'ladi hozir? Tashlab ketsam bo'ladi. Sonda n teng 26. Bu temani ham o'tamiz. B kvadrat degan tengmi? Prosta o'sha yerga bitta tushunmay qolishim mumkin. 576 degan 26 ning kvadratine keladi. Kvadratlarni tashlab ketib n teng 26 deb qo'yamiz. Tushundingizmi? Ne qilsak bo'ladimi? Ko'rin berishsam bo'ladi. Endi ikki ham o'tmagan tema. Oldimizda o'tamiz. Bozat muammo bo'lmaydi. Tushundingizmi, главный? So'z tushunib olsangiz bo'ldi. Tushundingmi? So aytdingiz-ku shunda. 576 bo'ldi. Kechirasini 26 kvadrat emas ekan. 24 ning kvadrati ekan. Demak javob 24 bo'ladi. 576 24 ning kvadrati ekan. Davom etamiz. 3-chi hisob. A sonining B sonuna qatnasi. Qatnasi desa ne qiladi-chi? A ni B ga bo'lamiz. Sol 4 5 dan 4 ga teng dedi. O'sha 4 teng mine. Kengsi S sonining B sonuna qatnasi. S ni B ga bo'lamiz. Bu nega teng? 2 dan 1 ga. Bizlarda so'radi deb qo'yibdi-da. S sonining A sonuna qatnasini deb men sразу yozib berdim. S ning A ga qatnasini tov deb atar. S ni A ga bo'lib berdim. O'ng uchun bizlardan proporsiya qilib buni topimiz kerak. Ya'ni 5 ni qo'yib, yoqqa buni qo'yib. 5A teng 4 B emasmi? O'sidan buni top. Buni top uchun bag'ana lishniy zat yoqqa ne o'tadi? Aha, endigi plus minus o'tadi. Bo'lib, nerda bir qator yozib berdim o'sha. Ya 4 yoqqa bo'lib. Tushundingizmi? Ruslandan boshqalar tushundi qo'ya? Tak, kengsi. So'p buni bizlar mana yerga apar qo'yish uchun birinchi proporsiya qilib olaylikmi? Yaxshi qilib olaylikmi? 2S teng B. 1 B da 1 yozilmaydi. So'p B ga mana akib qo'yamiz mana. Tayyor. 2S teng 5A bo'lingan 4. Shu 4 mana yoqqa qo'yib tursangiz bo'ladi. 8S 5A emasmi? Bizlarda S bo'lib A'ni so'radi. Demak A buning aslına kelish kerak. Ondan da 8 lishni 10 buni yoqqa tashlab chiqmaymi? Demak, aslına kelsak, S bo'lingan A teng 5 tura beradi, 8 aslına boradi. Tushundingizmi? Demak, S ning A ga qatnasi necha ekan? 5 bölü 8. Tushundingizmi analizatlarda? Katta shaqpay qolsangiz raqat so'rab o'tiring. Так, дальше 4-chi hisobga qarang. Deb so'rayman qo'shish desish. Asıl sabaqda qilib. Davom etamiz 4-chi hisob. X bo'lingan naday bo'lsa, belgisi og'zi x taomga. Bu yerda period bor ekan, kecha o'tib periodni. Buni bo'lchakka aylantirib olaylik tursiz. Ya'ni 2 bo'lchakning ustine 2066 deymiz. Alamiz. Nechani? Qosimlarning oldiga qisaymiz. 206. Aslida 19 2 0'si. Tursa teng 6 bilet matlab var mı ekan? 0 6 18 ba? 9. Buna keyin qisqarib turamiz. Buna ne degan so'z?
Бұл жазып қоямын неге 27 90. Мынаны істеймін. 409-дан аламан нешені? 4 аламан. Сөйт неше? 2 9 мынау 1 0. Сонда 405 бөлінген 990. Соларды әкеп қояйын. X бөлінген 1869 тең 2799 бөлінген неше? 405 990. Енді не қылсақ болады? Дұрыс. Бағанағы айтып отқан неме істесең болады пропорционал жолмен. Я адди ұсынмен істеп кетсең болады. Кәдімгі жолмен істей қояйық дұрыс. Рахат жақсы көріп отырсың. Айландырып жіберейік. 9 18 60 27 99 көбейту 990 405. Енді осы жерде x тауым керек қой. X тауым болсында лишний зат мына жаққа кеткен кезде не болып барады дедік? Бөлу болып барады. Я маса мынадай тактика істеп жүреміз. Мынаны көшіреміз, қара. 99 990 405 көбейту деп бар ғой. Мынаны не жаққа наоборот жазып жіберсеңіз болады. Теңдіктің ар жағына барған үшін мына наоборот түседі. Демек 1860 жоғарыға 900 бөліміне түседі. Түсіндік па бұны? Реск істедік. Енді бұл темаларды өтеміз, теңінеме деген темада құда қалысы. Демек, бұл жерде қайсы мен қайсы? Мынаны қысқартсам ма? 10 қалады ғой. Сөйтіп 10 мен 1 нөлден қысқартсам болады. 27 мен 405 қысқарғысы келіп тұр. Қойай. 405 прямо 27-ге бөлінеді. 25 бола ма, 15 бола ма? 15 болады екен. 15. Сөйтіп 1860 15-ге бөлінгісі келіп тұр прямо. 124. 124 мен 90-ға бар ма? Жазып алайын, аз ескіп кетпеу үшін. Нешеге? 3-ге қысқартайық. Қысқарта бер 3-ге. 30, 3-ге бөлсең 3-ге қысқармайды ғой расында. 2-ге қысқартамыз ба неше? Осы жерде перед координациясы болды. Осы жауап, мынау жауап біздеді. Давам етеміз. 5-ші хесап. 5 надай болса, пропорцияның белгісіз ағзасын тауын. Белгісіз ағзасы кім? Айтпақшы берді? X дұрыс. X сұрауда. Бұны дұрыс қайландырып алайық. 3-тен 16x көбейтіп қосамыз. Көбейту айлан кезде айлан түседі. 8 бөлінеміз. Айландыр дұрысқа. 3, 34 көбейтуге айландыр. Үстіне 9 кетеді, астына сразу түседі. Бола ма? Так, бағанағы тактиканы қолдайық. Түсінбей ағаларға және бір түсінбей ағалар және бір түсініп алады да міне. Мынаны жаздым солайынша. Сөйтіп неяқтағы затларды мен неяққа лақтырған кезде оны не түсе береді дедік. Көбейту мұна не түседі? 3, 16 айлам түседі дұрыс. Бұл не? Мынаны лақтырып жібер. Айлам түседі. Бұл енді баса-баса қысқарту жұмыстарына алып барамыз. Яғни 34 пен 17-дің өзіне қысқарады. 2. 3 қысқартаман. Зачем? Сөйтіп 2 білән 8 қысқарады. 4 па? Болды, қысқармайма дейді басқа. Номинал 45, номинал 64. Түсінікті ма? Сөйтті сөйлеп олайынша. Яғни, мынау менен обязательно емес, мынаумен қысқару мүмкін қысқарса. Түсініңіз ба? Обязательно деп қысқару шарт емес. Бұл менен мынау қысқарса, қалесе мынау қысқарса да болады. 4-5 бөлшек шықса, не? Қалегеңіз қысқарта берің, түсініңіз ба? Давам етеміз, 10-ші хесап. А-3b-4 пропорцияның ізбез ағзалар. Болса, мынаны тауым дейді. Демек, ізбез ағзалар десе, бағана дейді ізбез қойып шығарыз. Бірінші, А-3b бөлу 3, налар, двое точка бөліміз. Кенен тең, кім түседі? b-a бөлу. Осы жерде пропорция пайдаламыз. Крестік қып көбейтеміз. Фук-фук. Бұяқа 4, бұяқа 3. Көбейт. 4a минус 12b 3b минус 3a. Осы жерде теңлеме өтпегендер сәз күшсізденіп қалады. Бірдейлер тінеміз сөз. Бірдейлер 4a болса, менна минус 3a бермен қарай өткен кезде дұрыс. Плюс 3a. Тең 3b на минус 12b арман қарай өткізген кезде белгісі қарама қарсы өтеді. Плюс 12b. Мысалы, элементарный бағана көбейтуді мына жаққа бөлу қылып өткізіп жатырсыз ғой. Дұрыстан түсінсің ба? Так, 3a-ға 4a-ны қоссақ, 7a тең
қоссам 15 b. Осы жерде мына бағана айттым. Мына прям қойып кеткен. Мына 7 мына жаққа не өтеді дедік? 15 b бөлінген 7. Түсіндің бе, Руслан? Так, демек A-ның орнына, міне де A-ның орнына мына не қыл деген сөз? Апарып қоямыз. Енді не кішірейтеміз, қараң. 15 b бөлінген 7-ның несі нені қоятын? Квадраты ұмыт кетпен. Минус b квадрат бөлінген A деген еді жа? 15 b бөлінген 7. Көбейту b емес пе? Осыны есаплау керек. Тең. Мынадай зат. 15-тің квадраты 225. b-ның квадраты ма? Асты 49. На квадрат 2-ні тиісті. Соның үшін b-да квадрат. Минус b квадрат бөлінген. Бұны үстіне өтіп жүрсең, 15 b-ның квадраты бөлінген 7 емес пе? Тең сразу істейм сен неде. Мынаған 49-дан береміз. 225-тен 49-ды аламыз. Түсінатсыз ба? Неше болады? Мына квадрат 2-ні тиісті. 15-тен квадрат, b-ның квадрат. 225-тен 49 аламыз. 176 b квадрат деген сөз. Астында неше бар? 49. Сөйт көбейту деп мына төңкеріп үстіне сразу айландырсам бола ма? Мына енді бөлу ғой негізі. Сол көбейтуге айлансам мына не қылады? Айланып түседі. 7 15 b квадрат. Тең b квадратларды кетірейін. Мақсат сол еді ғой. 7 мен 49-дан қысқартайық 7-ге. 176 15-ге қысқармаймын дейді. 7-ге не дейді? 7-ге қысқара ма? 14 36 қысқармайды. Демек үстінде 176 қалacak. Астында 7 мен 15-ті кетсек 105. Осылай қалады. Давам етеміз. Демек 11-ші есап. Қараң. Зор есаплардың бірі. А, Б, С, Д салалары қатынасы мынадай бөлу қатынасты. Мыналар бөлу міне. Қатынаста болса, мынаны тауым дейді. Оны тау үшін қараң, бізде деп жазсақ болады. Қатынаста десе мыналарды бар ғой, x деп алсаңыз болады. Қараң. 2x, 3x, 4x, 4-тен істей жүрсейші енді. 11 x емес пе? Түсініңіз па? Сондай қатынаста десе x деп алсаңыз болады. Оның қолайлы жері, уже аның орнына нені қойсақ болады? A деген 2x деген, B деген 3x, S деген 4x, D деген 5x дейсің. 11 бөлі 4x. Болса мынаны тауып жүрсең, сол орнына қойып түсеміз тұрсыз. A дегеніміз не еді? 2x плюс B деген 3x бөлінген 4x плюс 11x бөлінген 4. X үстіне өткен бола ма? Так, бұл 5x болады. 4-те 10 бөлім берсе, 16-ға 11-ді қоссам, 27x бөлінген 4. 5x көбейту деп мынаны айландырып жасам бола ма астындағысын? 4 үстіне кетті 27x. X-лар қысқартсам бола ма? 4 үстіне 5-ті көбейтсем 20, 27. Мына жоқ. Демек, давам етеміз. 13-ші есап. D бөлінген S тең мынадай болса, мынаны сұрап отыр. D бөлінген S-ны біздер дроп қылып жазайық. Ямаса, мен жаңа айттым. Бөлу болған зат, теңліктің ар жағына не өтеді сыра? Көбейту. Оны мысалы деп істесем болады, қараң. D тең негіз көбейту өтеді ғой. Минус корень 7 S міне. Оны деп түсінсеңіз болады. D бөлу S қой мынау. Енді бәрі мынау не не өтеді? Назып та бәрі. D-ның орнына не қой деген сөз? Минус корень 7 S-ті қой деген сөз. Демек неде? D-ның орнына соны не қыламыз? Апарып қоямыз. Минус корень 7 S-тің несі? Квадрат. Минус 13 көп қойдым. Минус 7S квадрат. Енді сіздерге сәл қиын жері көрен өтпеген екенсіз ғой. Яғни кореннің 7-сінің квадраты десе корен кетіп қалады. Яғни корен 7-дің квадраты неше? 49. 49-дан корен неше шығады десе, ямасы 7 дейсіз. Сол сөз. И екінші кішкентай кезімізде үйрендік, минус санның квадраты болса, жұп дәрежесі болса, минус не қылады? Қап кетеді. Плюске айланып тұрсыз. Яғни 7S-тің несінің квадраты. Минус 7S квадрат. Сонымен екі бірдей алынып кетсе, ол сөйлеймін. Давам етеміз 14-ші есап. Бамбук терегі 1 суткада 86,4 сантиметр өседі. Егер ол 1 секундта қанша өседі дейді? X өседі дейді. Түсіндіңіз ба? Яғни біздерде пропорцияда сондай бір қағида бар. Дұрыс. X қылу үшін бірінші бұны өлшем бірліктері бірдей болу керек. Сутка ма? Сутка болды. Метр ма? Метр болды деген дейді. Түсініңіз ба? Бірақ бұл жерде екі түрлі ғой. Сутка, секунд. Демек біздерде қанша неде өседі дейді? Секундта өседі дейді. Демек
Yo'q, sekundda emas. Ол 1 sekundda qancha o'sadi deb atar. Javoblar millimetrdan metrda har turli berilgan ekan. Yaxshi. Buni o'zimiz sevamiz. Nan sekundga aylantiraylik sutkani. 1 sutkada 24 soat bor. Durustmi? Bu soat bo'ldi. 24 soatni minutga aylantiramiz. Ya'ni 24 da 60 ga ko'yitsek ne bo'ladi? Minut bo'ladi. 10 sekundga aylantirish uchun qaytadan mana kim tushunmaydi? 1 sutkada necha soat bor? 24 soat bo'ldi. 60 ga ko'yitsem ne bo'ldi? Minut bo'ldi. Yana 60 ga ko'yitsem ne bo'ladi? Sekund. Bundan yana 60 ga ko'yitsem ne bo'ladi? Millisekund degan bor ekan, Ondan keyin qaytadan ko'yitsem ne bo'ladi? Oya bo'lmaydi ekan, O'zi ana ne bo'lib ketadi? Fantastika emas. Ana ayu turali multfilm bor-ku. Bilasizmi? Azg'ovqa turlaydi ayuni. Ana bir almaqanni azg'ovqa turlaydi. Krolik ba? Flash ishlaydi-ku. Siz o'ynab yuradi-ku. Ha, siz sekund bu qaytib ketayotganda u. Ana ne o Umutini ko'rmaysizmi? Bir ayuga qanday bir teleshga azog'at chinab beradi. Ana signalzatdan o'chirib qaytadi-ku, flash o'ynab adushi. Yerda janarni to'g'radi. Tushundingizmi? Sonday bo'lib ketadi. O niye qatnasa? Tak. Demak, 24 60 bu sekund bo'ldi meni. Sekundga keldik globni. Demak, endi 86 da 4 tura beradi. Keyin 1 sekundning x. Endi proporsiya qilaver. Da sekund bo'ldi-ku, durust. Bunani aylantirib olishimiz kerak ku. Buni santimetr deb berilgan. Bir nerga yozganda 1 metring 110 detsimetr 100 santimetr. 1 santimetring necha millimetr? 10 millimetr mi? Demek, naday ne bo'lsa, santimetr bo'lsa, o millimetrga aylantirish necha bo'ladi? Tek naday qoldi. Millimetr bo'ldi. Tak. Nega? Ya nani ko'paytsak bor. Demak, ko'paytsak 86 401 2. Ya? X var. Teng, nani ko'paytsak 864. X tavşın bu ne kadar bölüp ötedir? 864 bölüngen 864 0 0 kısaltып beremiz. X teng 1 bölüngen 100. Ol 0 0 1 ne degen bu? Millimetre edi o'sha. Metr bo'lib ketdi. Mamma durus. Tushundingizmi? Qayer so'rang. Bana flash spesial ne qiladilar? So'g'in. Demek davom etamiz 15-hesap. Eğer patbelik 5 minutda 36.3'te 2 marta aylansa, qarang. 5 minutda 36.3'ten 2 marta aylansa, ol 12 minutda necha marta aylanadi deydi. Proporsiya buning bari. Tushundingizmi? Misol elementar hisoblarda, misol uchun aygerim 10 minutda demay qo'ying. Aygerim 2 soatda yulu hisob chiqarsa, ayza 2 soatda necha hisob chiqaradi? Proporsiya chiqadimi? Chiqmaydi u, O chiqmaydi. Yaxshi, bo'ldi. Deymiz bo'lgan. Proporsiya shu kristik qilib ne qilamiz? Ko'paytamiz. Minut главный mine. Главный minut. Janda aylantirib o'tirmaymiz. Biri soat, biri sekund bo'layotgan jo'q. Eğer minut emas soat bo'lganda aylantiradi. Tushundingizmi? Bizga qaytib berib turgan yer sol. Tengamiz. Tek ko'yittirib bo'lgan. 5x minutni yozmadim, tushundingizmi? Ko'payt. Men aylantirib berdim-chi. 3 Aha. Toshkentmi? 110 12. Tak. Na 5 ne yaqin o'tadi-chi? Aha. Bo'lib o'tsa 1/5 o'tadi degan sizda. Tak, endi qisqartiruvchilar 3 bilan oqsara 4 bo'ladi. 115 ga bo'lsang 22. 22 minut 4 ga o'tamiz 88. Demak, 12 minutda 88 patbelik aylanadi ekan. 88 marta.
17-ші есеп devam etemiz. Егер 8 литр теңіз суында орташа 300 грамм тұз бар. Ал 5 метр куб теңіз суында орташа қанша грамм тұз бар дейді. Ya қанша килограмм дейді еще. Қараң. Осы жерде көп зат бар. Сол жерінде пропорция қылып кетсек бола ма? Тұрған жерде. Не үшін болмайды? Себебі біреу литр десе, біреу метр куб, біреу грамм десе, біреу килограмм дейді. Енді сол білімді өтейік. Бірінші неден бассақ? Граммлардан бассақ. Бір килограмм, неше грамм? 1000 грамм. Оны біледі екен себепті. Базарға барғандар біледі. Дұрыс па? Граммнан жеме дейді ғой. Оны білдік. Енді мынаны білмейтін шығарсыз. 1 литрдің неше метр куб? Қараң. Бірінші соны не етеміз? 1 километрің 1000 метр, то есть 1 дециметрің 10 сантиметр. 1 метрің неше дециметр сонда? Соны жазуым керек не еді? 1 метрің 10 дециметр емес пе? Енді біздерде сондай нақыл бар, қараң. 1 дециметр кубың 1 литрге тең беді. 1 дециметр кубың 1 литрге тең. Түсініңіз ба? Біздер демек метр неге айландыруымыз керек? Дециметрге айландыруымыз. Дұрыс, сау бол. Қараң, 1 дециметрің, то есть 1 метрің 10 дециметр ма? Біздердің не арқалы беріліп жатыр ол? Кубы бар. Демек, мына затты мен кубқа көтер. 1 метр сыртына куб деймен, 10 дециметр оғанам не деймен? Куб деймен болған. Түсініңіз ба? Демек, 1 метр куб болма, мен 1-дің кубы 1 ғой. 1 метр кубың, нағын кубы не болады? 10-ның кубы. 3-нөл түсет деген сөз емес пе? 1000 дециметр куб деген сөз екен. Түсініңіз ба? Демек, 1 метр кубтың орнына мінеге не түседі? 1000 түседі. Дұрыс па? Дұрыс айтып жатыр ғой енді. 5-ті көбейтесең 1000-ға 1000 дециметр куб. Енді осы жерін кім айтады? Біздер жаңа айттық. 1 дециметр куб неге тең? 1 литр. Демек, мына дециметр куб деген орнына не қойып кетсек болады? Литр. Демек, 8 литрің тұра береді 300 грамм. Так, мынаны көбейтсек 5000 не болды мынау? Литр болды. Ол килограмм деп жатыр. Оны граммға айландырсақ 1000 x грамм болды. Түсіндіңіз ба? X тұра береді сол жерде. Енді соны пропорция қылсақ, ана грамм литрден бәрін апсап сей енді сан қылып. Болды, келдік. Көбейтсек. 8 көбейту 1000 x көбейт. 300 көбейту 5000 болған. Ана неден жазбадым лишний сөздер. Енді x тауым керек қой. X тең 300 көбейту 5000. Астына бөлетіп мынаны тастап жіберсем бола ма? 8 көбейту 1000 тең 1 2 3 0 апсайма деп. Сөйтіп, неше болады мынау? Да 300 1500 8-ге бөлінеді. 8-ге бөлінген 1500-ді. Яқ бөлінбесе бұжыр айта бер. 187-де 187,5. Демек, мынадай орташа мынадай килограмм алтын бар деген сөзді. Так, осы жерде қайттан бір қайталаймыз. Сораң, қайыр түсінбей қаласыз. Олома түсінбей қалым деп айтыңда. Главный назад біліміз керек. Демек, назад көп адам яғынан шығып кетеді. Біздерде литр, метр куб басын стайландыр. Егер нерде дециметрді берсе, арқанлау болады еді. Метрді бізде неге айландыруымыз керек? Не үшін десе, себебі өзі нақыл 1 дециметр куб 1 литрға тең. Литрға айландыру үшін біздер метрді деп жаз. 1 метріміз 10 дециметр еді, куб болған үшін кубқа көтердік екі жағынан міне. Сонда 1 метр кубым 1000 дециметр куб болды. Демек, мына дециметрдің орнына арқайын нені қойып кетіп беремін мен? Литр. Неде 1 метр кубтың орнына мен мына 1000 дециметр 1000 литрді әкеп қойдым. 1000-ды 5-ке өйтсем 5000 болды. Мына килограммды 1000 грамм қылдым. Сөйтіп фук қылдым. Сөйтіп мынадай болды. Ол таза дема оны. Өшір дейді. Демек, кейінгі темамыз процент болады. Процентті бізде арамызда көргенлерім бар, көрмегенлерім бар. Процент дегеніміз не?
Яғни процент дегеніміз латынша бір санның 100-ден 1 деген білдіреді. 100-ден деген. Түсінесіз ба? Латынша. Яғни айтқанда, мысал үшін процентті әзір өзбекше пайыз дейді ма? Пайыз дейді. Қарпақшасы пайыз дейді. Яғни бір заттың пайызы деп айтады ғой. Мысал үшін қараң, процент әме біледі, знагын, мынау екенін. Мысал үшін 35%. Мынау 35%. Бұл процент формада тұрды. Бұның бөлшек формасы қандай болады дейді? Яғни бөлшек көрінісі, егер жазбайын, бөлшек көрінісі дейді, түсініп аласыз. Бөлшек көрінісі десе 35 бөлінген 100 болады. Түсінесіз ба? Сол процент деген бір санның 100-ден 1 деген дейді. Созады. Мысал үшін бұл көп адамлар деп ертең тестте қосып жіберсе де көп абитуриенттерді зор шалқытады. Мысал үшін тап осы есапта 35% көбейту x тең 75 десе, 75 емес, 70 теңде көзіңіз қызықтырады. Мысал үшін тап осы есап түсті. Сіздер не істейсіз? Бағанадан бері біздер мұғалім айтып жатыр, мен x тауатын болсам, x тең 70, мынау көбейту тұрған зат, мына жаққа не өтеді? Бөлу өтеді деп 35-ке бөлшесті. Және мынау бөліне қояды да, екі мощный шыға қояды да, екіден жауап белгілеп кете қоясыз. Бірақ ол уже қате болады. Сен процент пенен санды өйтіп бөле алмайсыз. Процент неге айландырып алу керек? Бөлшекке айландыру. Бөлшекке айландыру үшін ол не деп жазылады? 35 бөлінген 100 деп. Кенен көбейту x тең 70. Енді қараң, уже бастады шығады. 70 көбейту не болады? Айланады 135. Тең қысарып кетіпті 2. Ендігі де 50 бола қойсын. 200. Жауапларда 2, 220, 2000 деген жауаплар болуы мүмкін да. Түсінесіз ба? Жауаптан соған маслап береді. Мына жауап береді, мына жауап береді. Бірақ мына жауап біздерден дұрыс болады. Қате жолдан жауап береді. Яғни айтқанда, мысалы элементарный процент деп тұрса, оны мынаған процент болғанда болуы мүмкін еді ол бөлшекке. Бірақ бұл жерде мынау бөлшек сан уже. Мынаны бөлшекке айландырып аламыз шарт деген сөз. Түсіндіңіз ба? Процент деген сол жаңа Айзаң айтып отқандай, әйтеуір 100-ге бөліп жіберемін, бір зат қалады деген да. Процент деген сөзі өзі сол бір заттың 100-ден 1. Демек, кейінгісі, мысал үшін, жаңағыдай пайызы деп айтатын болса, мысал үшін, қымудың 0,21 пайызы, қысымы дейік па, пайыз дейік па? Бөлегі, мысал үшін, білгіште деп айтады. Қыму, күгу или. Дұрыс па? Сол, Кіретін университетіңіздің 0,21 бөлегі жақсы оқитынлар деп айтылады. Яғни 0,21 бөлегі деген сөз, ол не деген сөз? 21% деген сөзді. Түсінесіз ба? Просто азы сөйтіп алмайды кетеді отқан. 21% дегенде 21% демей 0,21 бөлегі деп алмайды. Мысалы 100-ге бөл жібереді, соған бөлшек кеп шығады. Сол затта. Түсінесіз ба? Просто бұл процент ақын түсінігеді. Енді біздердің біліміз керек затлар мынадай. A санының T% десе, көріпті, A санының T% десе, аны T-ға көбейтіп 100-ге бөлесіз. Түсінесіз ба? Мысал үшін, 500 деген санның 25% тап десе, ол не болады? 500-ді 25-ге көбейтіп 100-ге бөлесіз. 125. Түсінесіз ба? Дейін, пәлен санның төлем проценті десе, көбейтіп жүріп 100-ге бөле бередіңіз. Мына типа формула қылып алсаңыз болады. Түсінесіз ба? Мысал үшін және де x санының 23% жазайын да. X санының 23% 69-ға тең болса, x-ті тау дейді сенен. Қараң, x деген санның 23% 69-ға тең болса, x-ті тау дейді. X-тің 23% десе не қыламыз дедік? X-ті 23-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Аржағы тең неме болады? Тең, кімге тең? 69-ға тең. Түсінесіз ба? X-ті 23% деген үшін 23-ге 100-ге бөлдік. Сол равно 69-ға. X тау үшін не қыламыз енді? X тең 69 көбейту, мына лишний заты, мына жаққа не өп түседі? Айландырып жібереміз.
Yani 100 bölüngen 2 25. Qisqaradi ya? 3'ga. So'ng 300 bo'ladi. Tushundingmi? Qaysi so'ro? Bo'ldi, aytaveramiz. Demek devam etamiz. 18 hesap. X ham Y sonlarining qo'shindisi 464 ga teng. Qarang. X ham Y sonlarining qo'shindisi ikkovini qo'shamiz. 464 ga teng. Tushundingmi? Y soni X sonining 45% ne teng. Qarang. Y soni X sonining 45% ne teng deyapti. Onu deb yozamiz. Y teng X'ning 45% qaytib yozadi. X ga 45 ni ko'paytib tushundingmi? Onu qisqartib yozsak, qisqartayapman. 9 5 ga satsam. 9x deb yozsam bo'ladimi? Birinchi san turadi. No, 5 ga bo'lsam 20 bo'ladi. Demak, Y kimga teng degan so'z? 9x bo'lingan 20. Mana endi Y o'rnina soni apar qo'ygan yig'il degan so'z bo'ladi. Bizlardan so'z sonlarni so'rab o'tirsa, X ham Y'lar. Demak, arjam nereye qo'yamiz? X plus Y nega teng etmini? 9x bo'lingan 20. So o'rnina qo'ygan yerda tushunmaysan so'rang. Teng 464. 20 dan ne beraman endi? Olma bölüm bereceğim mega haqida. Сөйтіп aslında tasaq ketem. 20x asıq qo'yaman. 9x necha bo'ladi? 464 ko'paytirilgan 20. Qo'saman. 29x teng 464 ko'paytirilgan 20. Buni qisqaradi 29 ga. Ya masalan, sizlarning tilingiz sizsik x teng 464 ko'paytirilgan 20. Na 29 ne o'tadi aslida? Bo'lib. Na 29 bilan bo'linadi. Necha bo'ladi? 16 mı? 464 29 böl. 16'nı 20'ye koyacak. 320. X ne eken? 320. Y tavuk gelgende. Y tavuşunu niye kapırıp koyamız? Buna belgilengen yer. Niye kapırıp koyasın? Y teng 9 ko'paytirilgan x'nin şeydi 320 bölüngen 20. Na 20 men qisqaradi. Aha. 16 mı? 16'ın 9'a ödemiz. Demek Y'nin 144, X'in so Y yok болады. 320 ham 144. Onu yerге qo'ysam bo'ladi edi. O'ytsam bo'ladi. Qalegan. Onu bilmaysiz o prikol. Tak, davom etamiz 19 hesap. 180 gram suvga 70 gram tuz aralashtirildi. Nima deydi? 180 gram suv var. Sonra üstüne gelip 70 gram ne qiladi? Qo'sadi. Suyuga aralashtiriladi. Paydo bo'lgan aralashmaning necha prosenti tuzdan bor? Ya'ni tuzgimedi. 70 gram emasmi? Bizda paydo bo'lgan aralashma qancha gram bo'ladi? Qo'shindisi bo'ladi. Paydo bo'lgani qancha? 250 emasmi? Sol paydo bo'lgani 100% bo'ladi постоянно. Endi bizda paydo bo'lgan aralashmaning necha prosenti tuzdan bor? Tuzgimedi bizda. 70 mi? So 70'te x prosent deymiz. Tushundingiz mi? Endi so proporsiyaga qaytib kelamiz tursiz. Deb ketadi degani o'sha. 250 x ko'paytamiz. 70 ko'paytirilgan 100. Na 250 ne o'tadi aslida? Bo'lib o'tadi. 7250 ga bo'lib jiberamiz. Qo'y bermay qo'yib 22 bo'ladi. 28 bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, qaytadan bir tushuntirib beraman. 180 gram suvga 70 gram tuzda aralashtiramiz. Sonda paydo bo'lgan aralashma o'sha necha gram bo'ladi? 250. Sol 100% bo'ladi. Al bizda tuz necha gram bo'ladi desa, tuz 70 gram edi, sol x%. Sodan topildi. Tak. Davom etamiz. 26 hesap. Qutining sirtini bo'yash uchun 70% bo'yash uchun, qutining sirtini 70% bo'yash uchun 350 gram kraska kraska ne bo'ya qo'llanilganda. O'sha qutining sirtini to'liq bo'yash uchun necha gram kraska kerak? Qara. Qutining sirtini общий bizga ne qilib olaylik? X deb olaylik. Soning 70% desa, 70% desa, 70 ga ko'yitib 100 ga bo'lmaymizmi? Mana. No X teng kim ekan? Qutining sirti. Soning 70% bo'yashini 70 ga ko'yitib 100 ga bo'ldik. So'ng qancha gram ketdi? Kraska 350 ga. Teng 350 ga deymiz. Nega 350 ga tengyapsiz desangiz, so 350 gram kraska ketgan. Bo'lsa, общий x to'shin x teng
350 көбейту. Мына не болып түседі жаңа әлі алмас түседі. 170. Мынау қысқарады 5 па? Көбейтсек 500. Демек общий құты X соң сыртын полный бояу үшін 500 грамм краска керек екен да. Жоқ 500. Давам етеміз. 27-ші хесап. 30 килограмм араласпаның 40% тұзданы барады. Тұздың мықтары 25% болу үшін араласпа неше килограмм тазаланған су қосу керек. Қараң, 30 килограмм араласпа бар. Соның 40% тұзданы барады. Тұзын тауы үшін 40% тұз деп атыр да. 10 тауы үшін бізде не қыламыз? 30-ды 40-қа көбейтіп 100-ге бөлеміз. Сонда кім кеп шығады? Тұз кеп шығады. Тұз қанша болады сонда? 12 бола ма? Тұздың мықтары 25% болу үшін, әзір 40% еді ғой. Сол 25% болу үшін араласпа неше килограмм су қосу керек дейді. Қайттан әкеп не қосамыз? Су қосамыз X мықтарда. Демек 30 килограмм үстіне X қосылды, су қосылды. Тең, сол неше процент болады? 100%. Общий араласпа ғой жаңағы. Енді біздерде тұз қанша еді? 12. Сол 12-ге де қайттан қосылама бір зат. Мысал үшін қосылама деген зат мынандай зат та. Мысал үшін ауылда пляк бар. Пляк каналдан су әкеп ішеді баяғыда. Енді әзір айтсаң яқ дейді. Олар тазаланған су бар 5 фильтрлі. Енді әзір пляк бар. Сол плякта су таусылып қалса қайттан үсте пляктың каналда су алып келеді ғой. Сол кезде плякта мысал үшін бұрын су бар еді, 10 литр су бар еді. Астында не болады? Ылай шөгеді. Сырттан қайттан каналдан су әкеп төксе ішіне, сол ылайы көтеріле ме, көтерілмей ме? Қайттан анадан ылай су әкеп жатыр ғой. Енді біздердің тілде мынадай зат деп жатыр да. 30 килограммда мынадай процент тұзы бар еді. Соған және тұзы 25% болу үшін неше килограмм тазаланған су қосу керек дейді. Бұрын 12 килограмм тұзы бар еді. Тұзы өзгере ме тазаланған су қосса? Бұрынғы тұзы қалай береді, қалай өзгереді? Өзгермейді. Тұзды су әкеп қоссаң өзгереді да. Әзір өзгермейді. Соның үшін 12 килограмм болып қала береді да, сол неше процент болады деп атыр? 25%. Түсіндіңіз ба? Мына суға 30 килограммға қосылды тазаланған су. Бірақ мына тұзға не қылмады? Қосылмады. Плюс X қылмады. Енді сол жерде пропорция пайдаланасыз. Мына яқа деп, жаңа X қылып. 25-ті көбейтеміз. 30 плюс X тең 100-ді 12-ке. Сөйді екі жағынан 25-ке бөлшілсеңіз болады. Бөлінеді бұл себе. 25 көлсең 1, 25 көлсең 4. Соны анада 30 плюс X тең 4-ті 12-ке өтсең 48. Мына 30-ны яқа не өтеді? Плюс болса минус өтеді. Сонда неше болады? 18. Демек 18 болу керек екен. Давам етеміз 28-ші хесап. Кітапханада жәмі 3275 кітап бар. Кітапханада жәмі. Жәмі кітапларының 40% әдеби кітаплар. 40% әдеби кітаплар. Қалған бөлегі сабақлықлар. Сабақлықлар әдеби кітаплардан қанша көп? Яғни қараң, 40% әдеби десе, мынаның 40%-ін тауатын болсақ не қылатын едік? 3275-ті 40-қа көбейтіп 100-ге. Сонда кім кеп шығады? Әдеби кітаплар кеп шығады. Хесаплап жіберейін, неше болады екен? Яғни 3275 40-қа көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. Сонда әдеби кітаплар кеп шығады. 1310. Демек, 1310 кітап неше деген сөз? Әдеби кітап. Біздерден сабақлықлар тау айтады. Сабақлықлар тау үшін, со 3275-тен мұна не қыламыз? Апыстаймыз. Неше болады? 5, 6, 1965. Біздерді сұрап атыр, сабақлықлар шықты, әдеби кітаплар шықты. Сабақлықлар әдеби кітаплардан қанша көп? Екеуінің арасында разницаны сұрап атыр. 1965 надан қанша көп? Оны бөлу үшін не қыламыз? 1310-ды алып береміз. Қанша көп болады? 655-ке көп. Түсіндіңіз ба? Бар ма? Так, давам етеміз. Кейінгі темамыз, кішкентай темаша өзі, масштаб. Масштаб дегеніміз, мысал үшін, үйлерімізде
Karta жоқ қазір, иә? Karta болғанда, karta бар ма үйлеріңізде? Karta болғанда ойнайтын карта емес. Дүниежүзілік карта. Баяғыларда болатын еді, әзіргі заманlarda жоқ. Баяғы заманlarda ана үйдің опырылып жатқан жерлерін, ремонты жаман болған жерді жасырып қою үшін сол карта жауып қояр еді. Әдетте да. Яға емес. Енді үйлердегілерді сұрап көрсеңіз, әзір ондай жерде жоқ па? Менің абой. Абойның оны қолданады да баяғыда. Он мына қала қайерде тұрған деп қарау үшін емес. Так, демек, сондай карталарда сол кезде мынадай деп астында бір затлар тұрады, түсіндірмелер. Мынадай 3 меш, домалақ, 4 меш, мынадай, сосын мынандай түрлі бәлелер болады. Дұрыс па? Яғни бұл значоклардың әрқайсының өзінің түсіндірмесі бар. Мынау тоғайды білдіреді, мынау суды білдіреді, мынау жолды білдіреді, мынау тротуарды білдіреді, мынау PlayStation бар жерді білдіреді дегендей да. Демек, әр картаның өзінің өлшем бірлігі болады. Әр картаның. Яғни әр картаның өзінің масштабы болады. Әмесі бірдей болмайды да. Түсінесіз ба? Яғни демек бұл масштаблар мынадай көріністе болуы мүмкін. 1 бөлінген 10, 1 бөлінген 100, 1 бөлінген 1000, 1 бөлінген кете береді мынау. 10 мың, 100 мың болды да. Түсінесіз ба? Бұлар масштаб. Бұл не 1 бөлінген. Яғни біздерде, мысал үшін, енді бір сынап көреміз. Деп. Мынау таныс па? Неде Нөкіс? Неде? Ташкент. Нөкістен Ташкентке дейін деп сіз қойып жіберсем, яғни мынау мысалы үшін 1 сантиметр деп ойлаңыз. Сол 1 сантиметрің мынау 1 сантиметр картадағы сызғышпен қойса, хақиқи өмірде мынадай сантиметрге тең деген сөз. Сол картаның өлшем бірлігі бойынша. Енді мына біздердің мысал түспей қалды. Яғни біздердің мысалда мынау 10 шықпайды мынау. 5 сантиметр, допустим. 5 сантиметр хақиқи өмірде 5 миллион сантиметрге тең деген дейді. Сонда өлшеп шығарады да, түсінесіз ба? Енді біздерде озат рауажанбаған елі. Негіз біздерден сол заттар үйретілсе, ана мысалы үшін киноларда болады, суларға түсіп қалады. Білесіз ба? Сөйтіп бір затлар деп есаплап отыр. О, мына жақта құбыла мынадай метрге, мына жақта мынадай метрге деп есаплап отырады, білесіз ба? Сөзді аузын шашып қайран қалып отырасың, мына білгіше деп не? Оны тез просто мектепте осындай затлармен өтілу керек еді. Бұған соны есаплағанда математика, физика білсеңіз, ар жағы есаплап кете бересіз. Сол үшін суға түсіп көрінбей ма? Суда жойылып кетің деген сөзді. Яғни суда не? Жақсы. Так, демек, мысал үшін бір масштаб сантиметр деп беріледі. Сантиметр. 1 сантиметр хақиқи өмірде 100 сантиметр. Мынанкінде 1000 сантиметр, мынанкінде 100 мың сантиметр. Картаның тілінде да дұрыс. Мысал үшін біздегі сұрау берілген да, қара. Неде жақсы сұрау берілген? 29 сұрау. 10 километр болған екі қала арасындағы аралық. 10 километр деген бұл не? Реал. Реал 10 километр, дұрыс па? Енді картада 10 километр болмайды ғой. Дұрыс па? Сол 1 бөлінген неше мың анау? 100 ба? 1, 2, 3, 4, 5 нөлі бар. Мына масштабта картада бір-біріне қандай аралықта жайласқан дейді. Яғни бірінші сол масштабты қаласыз. 1 сантиметр 100 мың сантиметрге тең. Мынау карта ма, мынау карта ма? Мынау не? Карта. Мынау не? Реал. Десем бола ма? Енді ал, 10 километр кімнің астына түседі? Картаға карта, реалға реал түседі. Түсінесіз ба? Барсаға барса деген дейді. Яғни, демек, біздерде 10 километр кімге түсеткен? Реал ғой. Демек, кімдерге түседі? 10 километр. Ал біздерде мынау картада не еді? Сантиметр. Сол X. Сол картадағысын сұрап отыр да. 10 километр екі қала арасындағы аралық картада неше сантиметр көрінеді. Оны бөлу үшін пропорцияға масалып бағана айттық қой, пропорцияда бірдей болу керек. Бұл сантиметр, бұл километр. Бұны неге айландырамыз? Сантиметр. Енді оны үйретейін. 1 километрің, кеше айттық қой, кеше бағана. 1000 метр. 1 метрің 100 сантиметр. Демек, 1 километрің 5 нөлі бар сантиметр. Километр сантиметр айналдырушы ізіне неше нөл береді дейміз? 5 нөл. Вүтік қылып берейік, x қылып. 10 десек, ізіне 5 нөл қойсам не болды уже? Сантиметр болды.
тең мына жаққа өтсек 1 2 3 4 5 x емес пе? Енді сөйді x-лар нөлдерді қысқартсам болады ғой. Мынау сантиметр ғой негізі. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 демек x тең 10 сантиметр. Түсіндіңіз ба? Картада 10 километр деген реалдағысы картада 10 сантиметр қысқарып қалады екен. Түсіндіңіз ба? Просто қағидасы картаға карта, реалға реал түсу керек. Соны алып жазбауымыз керек. Давам етеміз. 30-ші хесап. Деталь 1 бөлу 5 масштабта 2/1 ұзынлыққа ие. 1 бөлу 4,5 масштабта қанша ұзынлыққа ие десе, бұл қайсыды бір жылдың вариантында бар. Бұны істеу үшін бұны масштабтың формасын қою шарт емес, картаны қою шарт емес пе? Картаны сұрап отқан жоқ та. Яғни 1 бөлу 5 масштабта істейді десе ме? 1 бөлу 5 масштабта 2/1 істейді деп жатыр. Ал 1 бөлінген 4,5 масштабта x қанша істейді деп жатыр. Пропорция бұл элементарный. Деп пропорция. Көбейт жер неқа. 5/1 x тең көбейт. 2/1 деген 21 бөлу 10 деп кетсем бола ма? Көбейту 1 бөлінген 4,5 екен. Сөйтіп мына неқа лақтырамыз. X тең 21 бөлінген 10 көбейту. Мынадан папы тесіп кетейін. 1 бөлінген 45 бөлінген 10 деген сөз емес пе? 10 не өпсенеді? 1 болса үсті 10 45. Демек үстіне 10 астына 45. Сөйтіп мынау қайтып келеді мына жаққа? Наоборот болып келеді. Аржақ қысқарту жұмысылар. 10 білен 10. Мынау мен мынау 9. 9 білен бұл. 3-ке қысқартсаң. Демек x тең 7 бөлінген 3 істейді деген сөз. Өзіңе сәлендір алсын. Так, 21-ді көрсетеміз. Жүді жақсы есіп. 21, 31 десе қасты. Алма дейін. Так, 31-ші есап давам етеміз. Екі қала арасындағы аралық, дым түсінбесеңіз деп қойын. А қала мен Б қала арасындағы аралық 200 километр. Бұл хақиқи ма, я карта ма? Енді картада 200 километр болмайды ғой. Ондай карта жоқ шығар, реал дұрыс. Біздерде картаның масштабы 1 бөлінген 6 0 7 0 5 6 0. Картаның масштабы 1 сантиметр 5 миллион сантиметрге тең болса, бұл картада бұл аралық неше миллиметр деп сұралады. Қараң. Яғни 200 километр қайсыған түседі? Реалға түседі. Не x болады, мынау 200 километр деген сөз. Дұрыс па? Мынау неде беріледі дедік масштаб? Сантиметрде беріледі. Онда мынаны неге айландырып аламыз? Сантиметрге айландыру үшін километр тапса бізде нешені қоямыз дедік? 5-ні қойып жіберейік та неде? 1 2 3 4 5. Қолдан өлшеппіз. Көйт жер. Мына жаққа көйт. 1 2 3 4 5 тең 1 2 3 4 5 6 көйт x емес пе? 1 2 3 4 5 6 0 атсайын 1 2 3 4 5 6. 20-ны не қыламыз? 5-ке бөліп береміз. Мына 5-ні жаққа бөліп өтті да, тең 4 бұл. Бұл не 4? Сантиметр. Біздерде миллиметр де сұрады. 4 сантиметр миллиметрге айландырсақ 40 миллиметр. 1 сантиметр 10 миллиметр ғой. Түсіндіңіз ба? Сол сұрауларға да ітібар береміз арасында. Так, енді нешені көрсек екен ей? 33-ті көрейік. 33-ті көрейік. 33 бір әзір. Бағана бір шығып еді, соны енді түсінесі әзір. Демек, давам етеміз. 33-ші хесап. 12 литр теңіз суында орташа 450 грамм тұз бар. Болса, 8 метр куб теңіз суында неше килограмм тұз бар дейді. Бағана хесапта бар. Просто соны қайттан қосымша түсіндіріп кетеміз. Демек, бағана айттық. Біздерде литрді кімге? 1 литр кімге тең дедік? 1 дециметр кубқа. Біздерде метр куб берілген. 1 метр неше дециметр? 10 дециметр. Біздерде куб қо. Куб болсандан не қылалық? Екі жағынан кубқа көтердік деп. Түсінбей қалғанлар үшін да. 1 метр кубың неге тең дедік? 1000 дециметр куб. Дециметр куб неге тең айтақ? Литрға. Демек, мынаның орнына не түседі деген сөз? 1000. Демек, 12 450 грамм, 8 көбейту 1000 болады да, түсініңіз ба? Тең, килограмм неге айландырамыз? Неше грамм бар? 1000 x да, x бар еді ғой. Бұлай қыл жеріміз тең 12 көбейту 1000 x
450 көбейтілген 8 көбейтілген мына мыңлатып қысқартып кетейін ба деп. X тең 450 көбейтілген 8 бөлінген мына 12 астынан келмей ма? Тең 300 болады екен. Орташа 300 литр 300 килограмм тұз бар. Devam etemiz. 37-ші hesap. 220 санының 220 деген санның 40%-ке асырылғаннан пайда болған санның 0,25 бөлігін сұрап отыр. 0,25 бөлігі. Қараң, қызық жері. 220 деген санды 40%-ке асыр дейді. Мына процентке асыр дейді. Көбейт деген сөз ол. Көбейту үшін біздер егер 40% дейтін болсақ не қылатын едік? 220-ны 40-қа көбейтіп 100-ге бөліп қоя қояды едік. 40%-ке көбейт деп жатыр. Егер деп жазбайын да, ге көбейтсек, қандай да процентке айлықлар көтеріледі ғой, 100-ның үстіне қосылады. 100%-ның үстіне қосылады. Егер ге азайса, 100%-те не қылады? Алынады. Түсінесіз ба? Демек біздердегі жағдай 40%-ке не қылып жатыр? Көбейіп жатыр. Демек 220-ны сіздер енді 40-қа емес неше өтесіз? 100-ның үстіне қосасыз соны. 100%-ке 40% қосасыз деп отпан ғой. Сонда неше процент болды деген сөз? 140. Сөйтіп соны неге айландыру үшін бөлшек айырымшы 100-ге бөлесіз. Тең есаплайсыз неше болады? 308. Жауап бар ма ондай? Бар жауап қара. Қызығына жауап бар. Бірақ ол қате. Неге? Кім айтады? Елі біздер есап толық шығармады. Біздер 220-ны 40%-ке асырдық. Оның 0,25 бөлігін таумадық елі. 0,25 бөлігін тау үшін соған 0,25 не қылатын едік? Көбейтетін едік. Түсінесіз ба? Кусогы дейді еді. Бөлігі деген сол кусогы. Соған көбейтіп бересіз. Сонда неше болады енді? Неше болады? 70. Калькуляторды көбейтіп жіберді. 4-тен 1 деп қысқартып жіберсең болады еміз. Так, мына есапларын біреуін көрсейші. 41-ді. Devam етеміз. 41-ші есап. 180 деген санның 180-ның 45%-і 40-тың 25%-іне тең санлар көбеймесін тауымын. Екеуін тауып көбейтші дейді. Бізде 180-ның 40% қалай тауылады? 180-ді 45-ке көбейтіп, неше болады? Неше болады? 81. Демек 40-тың 25% тауышы 40-25 көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. 10 болады. Сөйтіп сол санлардың несін сұрап отыр? Көбеймесін. 81-ді 10 көбейтеміз. Болды. Devam етеміз. 43-ші hesap. Сәл өзгешелеу. Мына суреттегі майданның неше проценті боялған дейді. Яғни боялған жерлерді бояп қойыппыз деп. Демек, бір жерде сәл геометрия қосылады. Қараң. Клеткілерді санайықта. 1, 2, 3, 4, 5. Мынаған 1, 2, 3, 4, 5. Общий майдан тау үшін мынағында 5, мынағында 5 болған үшін екеуін көбейтіп жібереміз. 25. Общий 25. Ол 100% болады. Яғни общий майдан боялса да, біздерде боялғанлары 1, 2, 3, 4, 5 емес пе? Сол боялғанлары x%. Соны сұрап отыр біздерде. Қаншасы проценті боялған деп сұрап отыр да. Аржа пропорция. Фук қыламыз. 25. X 5 не көйтеміз? 500. Сөйтіп мына не өтеді? Бөлу өтеді. 25-ке бөліп жіберсең 20. Демек 20% боялған болады. Мен оқимын. Демек devam етеміз. 45-ші hesap. Жүгіру жолы бойлап тең аралықларда 12 байрақша қойылған. 12 байрақ қойып шықтық деп. 12 байрақшаны қойып шықтық деп. 12 байрақшаны қойып шыққан болсақ, бірінші байрақшадан старт алған спортшы 8 секундтан соң 8-ші байрақтың алды болады. 8 секундтан кейін 8-ші байраққа келеді. Түсінесіз ба? 12 секундтан кейін нешінші байраққа барады онда? 12. Сұрауды айтып қойды да өзі. 12-ші байраққа жетіп келеді. Неше секунд тезлігін өзгертпей неше секундтан кейін?
Sıra 12 sekunddan 12 sekunddan 12'ye барады деген сөз. Түсіндіңіз ба? Демек, бүгінше сөз 45 исамыз процент һәм пропорция темаларына жұмақланады. Демек, осы темалар бойынша енді контрольный жұмыстарын істеп барамыз. Кейінгі сабақтарда көрсетемін.